سوال غور سے سماعت فرمائیں۔ سوال، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ سوال، مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہے۔ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال، کیا اللہ عز و جل کے سوا اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سوال، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سوال، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہے۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ نماز کی کتنے شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہے۔ سوال، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ سوال، مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ الطاف انصاری۔ وعلیکم السلام۔ سوال، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سوال، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال، مسلمان پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ سوال، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے بھیجی وہ اسے نبی کہتے ہیں۔ سوال، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سوال، کیا اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ سوال، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ اور کس مہینے میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال، آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ سوال، مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ سوال، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کی 7 فرائض ہیں۔ سوال، مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شاہدہ پروین۔ شاہینہ پروین کے بعد حمیرہ پروین، شمع پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सवाल गौर से समाअत फरमाए। सवाल अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब अरकान इस्लाम 5 है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़वजल के खास बंदे और रसूल है। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। सवाल दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? जवाब दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। सवाल हज किस पर फ़र्ज है? जवाब हर साहिब इस्तिआत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। हज कहाँ अदा होता है? जवाब हज मक्का मुकर्रम में अदा होता है। सवाल नबी किसे कहते हैं? जवाब जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़वजल ने हिदायत के लिए वही भेजी हो वही भेजी हुई नबी कहते हैं। सवाल क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है? जवाब जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। सवाल अगर कोई नबी होने का झूठा दावा करे तो उसे क्या कहते हैं? जवाब अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करे तो उसे कज़ाब कहते हैं। सवाल सहाबी किसे कहते हैं? जवाब जिसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान के हालत में देखा और ईमान पर ही उसका खात्मा हुआ उसे सहाबी कहते हैं। सवाल वजू के फराइज कितने हैं और कौन से? जवाब वजू के 4 फराइज है और वह यह है। पहला, चेहरा धोना। दूसरा, कहनों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। चौथा, कहनों समेत दोनों पाँव धोना। सवाल कितनी नमाज की कितनी शराइत हैं? जवाब नमाज की 6 शराइत है। सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस तारीख को और किस महीने में हुई? जवाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। हुमैरा परवीन। वालेकुम अस्सलाम। सवाल गौर से समाअत फरमाए। सवाल अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब अरकान इस्लाम 5 है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के खास बंदे और रसूल हैं। दूसरा, नमाज क़याम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। पांचवा, रमज़ान के रोज़े रखना। सवाल 5 फर्ज नमाजों के नाम बताइए। जवाब पहला, फजर। दूसरा, ज़ोहर। तीसरा, असर। चौथा, मगरिब। पांचवा, ऐसा। सवाल वजू के फराइज कितने हैं? वजू के फराइज 4 है। सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हुई। सवाल फरिश्ते कौन हैं? जवाब फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़वजल के नूरी मखलूक है। सवाल फरिश्ते क्या करते हैं? जवाब फरिश्ते वही करते हैं जिसका अल्लाह अज़्ज़वजल ने हुक्म देते हैं। सवाल फरिश्तों की गिज़ा क्या है? जवाब फरिश्तों की गिज़ा कोई नहीं, वो ना कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। सवाल फरिश्तों के सरदार कौन हैं? जवाब फरिश्तों की सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। सवाल नबी किसे कहते हैं? जवाब जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़वजल ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। सवाल मुसलमान किसे कहते हैं? जवाब दीन इस्लाम को मानने वाले को नबी मुसलमान कहते हैं। जाइए। सम्मा परवीन। सम्मा परवीन। सवाल अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब अरकान इस्लाम 5 है। पहला, इस बात की गवाही देना अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़वजल के खास बंदे और रसूल है। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। पांचवा, रमज़ान के रोज़े रखना।
सवाल दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? जवाब दिन रात में 5 नमाजें फर्ज है। सवाल पाँच फर्ज नमाजों के नाम बताइए। जवाब पहला फजर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पांचवा इशा। सवाल मुसलमान पर किस महीने के रोजे फर्ज हैं? जवाब मुसलमान पर माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज है। सवाल हज किस पर फर्ज है? जवाब हर सहाबी इस्ताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? जवाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सवाल जमीन आसमान सूरज चांद सितारे किसने बनाए? जवाब जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाए हैं। सवाल हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह अज़्ज़ व जल की। सवाल मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते हैं। जाइए। शाहिद रजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल गौर से समाअत फरमाएं। सवाल अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब अरकान इस्लाम 5 है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल के खास बंदे और रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। पांचवा, रमज़ान के रोज़े रखना। सवाल नबी किसे कहते हैं? जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हिदायत के लिए वही भेजी उसे नबी कहते हैं। सवाल क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है? जवाब जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। सवाल सहाबी किसे कहते हैं? जवाब जिस इंसान जिसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर ही उसका खात्मा हो उसे सहाबी कहते हैं। सवाल वजू के फराइज कितने हैं? जवाब वजू के 4 फराइज हैं और वो ये हैं। पहला, चेहरा धोना। दूसरा, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। चौथा, टखनों समेत दोनों पांव धोना। सवाल ईमान किसे कहते हैं? सवाल जमीन व आसमान सूरज चांद सितारे किसने बनाए? जवाब जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाए हैं। सवाल मुसलमान किसे कहते हैं? जवाब सवाल हज किस पर फर्ज है? जवाब हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। सवाल हज कहाँ अदा होता है? जवाब हज मक्का मुकर्रमा में अदा होता है। सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? जवाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिद माजिदा का क्या नाम है? जवाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा का नाम हजरत सैयदातुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जवाब हज मक्का मुकर्रमा में अदा होता है। सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या है? जवाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा का नाम हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सवाल ईमान किसे कहते हैं? जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हिदायत के लिए वही भेजी उसे। सवाल मुसलमान पर किस महीने के रोजे फर्ज हैं? मुसलमानों पर माह रमजान मुबारक के रोजे फर्ज है। तीन नंबर अवैस मुस्तफी, तकरीम परवीन, शाइस्ता परवीन, आयशा काशिफा। पूरा माफिया सवाल गौर से समाप्त। सवाल अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 6 हैं। 5 है 5।
सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद मोहतरम का नाम हजरत सवाल फिरिश्तों के सरदार कौन है? फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। सवाल हज किस पर फर्ज है? हर साहिब इस्तियात पर मुसलमान पर एक बार हज फर्ज है। सवाल हज कहाँ अदा होता है? हज मक्का मुकर्रमा में अदा होता है। सवाल नमाज की कितनी शराइत हैं? सवाल वजू के फराइज कितने हैं और कौन कौन? वजू के 4 फराइज है। पहला चेहरा धोना, दूसरा टखनों कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, तीसरा चौथाई सर से मसाह करना, चौथा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। सवाल दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा का नाम हजरत सैयदतुना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सवाल नबी किसे कहते हैं? जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हिदायत के लिए भेजी उसे नबी कहते हैं। सवाल क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। जाओ मोहम्मद अरमान। फजर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, तीसरा पांचवा इशरा। तीसरा सवाल है दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। चौथा सवाल मुसलमानों पर किस महीने के रोजे फर्ज हैं? मुसलमानों पर माहिर रमजान के रोजे फर्ज हैं। पांचवा सवाल कि हज किस पर फर्ज है? छठा सवाल हज इस्तियाद मुसलमानों पर फर्ज है। छठा सवाल हज कहाँ और किस जगह अदा होता है? हज मक्का मुकर्रमा में अदा होता है। सातवां सवाल है कि फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह के नूरी मखलूक है। सातवां सवाल छठा सवाल ये 8वां सवाल है ना। 8वां सवाल फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही करते हैं जिसका अल्लाह अज़्ज़ा व जल हुक्म देता है। 9वां सवाल है फरिश्तों की गज़ा क्या है? फरिश्तों की कोई गज़ा नहीं होती, वो ना ही खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं। 9वां सवाल है फरिश्तों के सरदार कौन हैं? फरिश्ते के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। 10वां सवाल है नबी किसे कहते हैं? जिस इंसान को अल्लाह ने हिदायत दी है और उसे नबी कहते हैं। दूसरा नंबर फरहान अली। फरहान अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल गौर से समाअत फरमाएं। सवाल क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। सवाल अगर कोई नबी होने का झूठा दावा करे तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई नबूवत होने का झूठा दावा करे उसे कज़ाब कहते हैं। सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस तारीख को और किस महीने में हुई? हमारे
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت 12 تاریخ ربیع الاول شریف کو ہوئی؟ سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت سیدنا آمنہ رضی تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے جس کتاب کو اللہ عز و جل نے نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ سوال مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہے؟ سوال مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہے؟ پہلا توریت، دوسرا زبور، تیسرا انجیل، چوتھا قرآن مجید۔ سوال صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضرت سوال ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس سے جو کچھ بھی لائے اسے حق جاننا، سچے دل سے ماننے والے کو ایمان کہتے ہیں۔ آخری سوال ہے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ پہلا اس بات کی گواہی دینا اللہ عز و جل کے سوا عبادت کے لیے کوئی لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے خاص بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ چلیے ماشاء اللہ۔ نواز حسین کے بعد شاہ رخ حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال غور سے سنیے گا۔ سوال فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ عز و جل کے نوری مخلوق ہیں۔ سوال فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جواب فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ عز و جل انہیں حکم دیتا ہے۔ سوال فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ جواب فرشتوں کی کوئی غذا نہیں، نہ ہی وہ کچھ کھاتے نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ سوال فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جواب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جواب مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ اور کس مہینے میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ سوال وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ جواب وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ یہ ہے: پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا گھٹنے سمیت دونوں پیر دھونا۔ سوال نماز کی کتنے شرائط ہیں؟ جواب نماز کے 6 شرائط ہیں۔ سوال نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب نماز کے 7 فرائض ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شاہ رخ حسین۔ فون پہ مار دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال غور سے سماعت فرمائیں۔ سوال ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ سوال نبی کسے کہتے ہیں؟ سوال فرشتے کون ہیں؟ سوال
فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ عز و جل حکم دیتا ہے۔ سوال فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتے کی کوئی غذا نہیں، وہ نہ ہی کچھ کھاتے اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ سوال ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سوال کیا اللہ عز و جل کے سوا کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل سے کچھ بھی چیز چھپ نہیں سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سوال مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں، ان کے نام بتائیں۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ماشاءاللہ، جائیے۔ سبحان اللہ۔